Good morning, all of you. Dear students, ગઈકાલે આપણે આપણા આગલા વિડીયોમાં learn about a person who is from Palanpur, North Gujarat. Okay, Pranav Mistry, who was born at Palanpur, studied at Palanpur, then went to Ahmedabad, then Mumbai for his ME, and after completing his post graduation, he got a job at Microsoft Hyderabad. And for his excellent or brilliant work, he was honored the President Award. Here, he worked when he was a student. He worked on a different projects. Uh, all projects depend upon computer and technology. Some of the topics also given here: okay, information graphics, embedded systems, robotics, computer graphics, SCI, AI, etc., etc., etc. Okay, so here students, few are the examples. Few are the examples of his project that he worked on કે જે એના પર કાર્ય કરતો હતો એના કેટલાક પ્રોજેક્ટ આપણને અહીંયા આગળ આપવામાં આવ્યા છે. First, TeleTouch. TeleTouch, which is one of the brilliant example of our smartphone. TeleTouch, TeleTouch, it means technology touch. With the help of TeleTouch, we can operate our devices. Example, TV, fridge, fan, mobile phone, computers, etc., etc. with the help of our smartphone camera. Okay, in that field, he prepared a device and gifted us with the help of technology. Let's see. TeleTouch. TeleTouch let you touch and control things from a distance. For example, I am sitting from 2 foot away from my mobile phone, but you can see me. You are very well far away. તમે લોકો મારાથી ઘણા દૂર છો તેમ છતાં તમે લોકો મને જોઈ શકો છો, સાંભળી શકો છો, બરાબર છે, અને ભણી શકો છો. That is the advantage of technology or teletouch. For example, I am sitting here. I will operate my TV from a distance. દૂરથી મારી ટીવીને હું ઓપરેટ કરી શકું છું. માનો કે ભાઈ મારે ફેન ઓન કરવો છે તો હું દૂરથી મારા ફેનને with the help of remote control. We have to just operate our remote control. That is called TeleTouch. પણ ટેલિટચનો મતલબ એવું થાય છે કે તમે તમારા સાધનને કોઈ પણ ડિવાઇસને દૂરથી ઓપરેટ કરી શકો. See, through your smartphone camera and control everything you see on the screen by touching it. I have to just touch. If I want to convert that place, just see. I have to just touch. બરાબર છે? If I touch, you can see the picture of Pranav Mistry and his invention. Okay, so with the smart camera of my mobile phone, I have to just touch, and you can see. You have to operate everything you have to see in your computer screen. તમે તમે સ્ક્રીન પર જે કંઈ બી જોઈ શકતા હશો એ બધી વસ્તુ તમે ઓપરેટ કરી શકો. That means તમે એને કંટ્રોલ કરી શકો છો. Now you can interact with your appliances. Appliances એટલે સાધનો from a distance. તમે તમારા સાધનોને દૂરથી કંટ્રોલ અથવા તો સંચાલન કરી શકો છો in a funny way. TV, alarm, music player, open the door, turn on that light just by touching it on the screen. Now it's everything. Now you can see the CCTV cameras. You have to see CCTV cameras. અને જો તમે સીસીટીવી કેમેરામાં કોઈ પણ વસ્તુ જોતા હોય તો તમે એને ઓપરેટ કરી શકો છો. તમે એને મેસેજ આપી શકો છો, બરાબર છે, કે ભાઈ ચલ ભાઈ અહીંયાથી જતો રહે,
चल भाई आ सीधा था, विद द हेल्प ऑफ ટેકનોલોજી. ઓકે, ટેકનોલોજીની મદદથી આપણે આપણી સ્ક્રીન ઉપર દેખાતા કોઈ પણ વસ્તુને, કોઈ પણ સાધનને એક રમૂજ રીતે ઉપયોગ કરીએ છીએ. તો માનો કે જેમ જેમ આ ડેવલપ થતું હતું ને, તો લોકો એના મનોરંજન માટે સાધનો વાપરવા યુઝ કરતા હતા. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ there are three children in a house. ઘરમાં માનો ત્રણ બાળકો હોય અને ટીવી એક જ હોય, અને જો બધા પાસે સ્માર્ટફોન હોય ને, તો જો એક રિમોટ લઈને બેઠો ને, તો બીજાને જો ટીવી ચેનલ જોયું તો સ્માર્ટફોનમાં તમારે ખાલી એની એપ્લિકેશન જ ડાઉનલોડ કરવાની. બરાબર છે? પેલો ભલે ટીવી રિમોટ ગમે ત્યાં પડ્યું હોય, with the help of your smartphone you can operate your TV વિધાઉટ રિમોટ. પણ રિમોટની મદદ વગર તમે તમારા સ્માર્ટફોનથી તમે કોઈ પણ ડિવાઇસને, હા, બટ ધેટ ડિવાઇસ કન્ટેન ઇન્ફ્રારેડ સિગ્નલ. એનામાં એક ચીપ આવે છે નાની, બરાબર છે? જો એ તમારા મોબાઈલમાં હોય તો તમે એને ઓપરેટ કરી શકો છો, અધરવાઇઝ નોટ. બરાબર છે? એ તમારામાં હોવું જોઈએ. તો તમે ટીવીમાં પણ સ્માર્ટ ટીવી હો, પછી આપણું ઓલ્ડ ફેશનેબલ ટીવી હોય ને, દેટ ઇઝ નોટ ઓપરેટ ફ્રોમ અ ડિસ્ટન્સ. હા, એમાં પેલું નાનું ડટ્ટા ફરાવાનું હશે અને કે રિમોટ હશે. ઓકે, વી કેન ઓપરેટ અવર ફેન, લેટેસ્ટ ફેન, સીલિંગ ફેન, માથા પર જોવા મળે ને તે. ઓકે, ટીવી, પછી કેટલાને તાળી મારીને પણ સ્વિચ ઓફ ધ લાઇટ, સ્વિચ ઓન ધ લાઇટ, એવી બધી ટેકનોલોજીનો યુઝ થતો આવ્યો છે. But you have to just touch it on screen. It simply teletouch interact you teletouch let you interact with your world with touch from a distance. ટેલિટચની મદદથી તમે કોઈ પણ વસ્તુ દૂરથી ટચ કરી શકો છો. બરાબર છે? આ પ્રણવ મિસ્ત્રીનું સૌથી પહેલામાં પહેલું ઇન્વેન્શન હતું કે જેની મદદથી એણે દુનિયાને ઇન્ટરેક્ટ કર્યા. કે ભાઈ ઇન્ટરેક્ટ કરીને એણે લોકોને સલાહ આપી કે ભાઈ જો આવી રીતે ધીસ ઇઝ હાઉ યુ કેન ઓપરેટ અ થિંગ્સ ફ્રોમ અ ડિસ્ટન્સ. ઓકે, નાઉ સેકન્ડ ટોપિક, સ્પર્શ. ફોર ધેટ યુ હેવ ટુ વોચ અ વિડીયો સ્પર્શ. એના માટે તમારે જે છે એક વિડીયો જોવાની છે, જે હું હવે પ્લે કરવા જઈ રહ્યો છું. સ્પર્શ. જો સંભળાતું હોય તો અવાજ બી સાંભળી શકો છો. So what is the importance of pulse? So with the help of teletouch, આપણે સ્ક્રીન ઉપર જો મેસેજ મોબાઈલ છે અને ટીવી છે, અને મોબાઈલમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ. ટેલિટચની મદદથી આપણે ફોટો પાડી શકીએ છીએ. કોઈને મોકલવો હોય તો મોકલી પણ શકીએ છીએ. This is the best example of spurse. Spurse means to touch. સ્ક્રીન ઉપર ટચ કર્યું, જો સેન્ડ કર્યું તો આવી ગયું નહીં આગળ. વેર ટુ કોપી એન્ડ વેર ટુ પેસ્ટ. ક્યાં કોપી કરવાની અને ક્યાં પેસ્ટ કરવાની, એ પણ વસ્તુ આપણને આ વિડીયોમાં જોવા મળે છે. જોજો. આ બે સ્માર્ટફોન છે. આપણે સ્પર્શ કર્યું, બીજા ફોનને સ્પર્શ કર્યું, બંને એકબીજાના બ્લુટૂથથી કનેક્ટેડ છે. જો થઈ ગઈ ક્લિયર. બરાબર છે? Dear students, that is both teletouch
as well as Spurs. In Spurs, let you conceptually transfer media from one digital device to your body and pass it to another digital device by simply touch gesture. આને આપણે બીજા શબ્દોમાં આપણી સાદી ભાષામાં જેન્ડર કહીએ বা શેર ઇટ કહીએ કે આપણે એક ટેકનોલોજીકલ ડિવાઇસમાંથી બીજા ટેકનોલોજીકલ ડિવાઇસમાં આપણી બોડીની મદદ with the help of our body we have to just transfer that whatever we want to pass it. For example માનો કે અત્યારે મેં આ વિડીયો જે સેવ કરી છે બરાબર છે આ વિડીયો મારે બીજા અંદર મોકલવી હોય તો સિમ્પલી જેન્ડરની મદદથી મારા સિગ્નલ બોડીના સિગ્નલથી આપણે બીજાના ડિજિટલ મોબાઈલમાં આપણે સિમ્પલી એને ટ્રાન્સફર કરી શકીએ છીએ. We can easily transfer any digital device into any other digital device. આપણા ડિજિટલ ડિવાઇસમાંથી આપણા બીજા ડિજિટલ ડિવાઇસમાં આપણે એને ટ્રાન્સફર કરી શકીએ છીએ ધેટ વી કોલ સ્પર્શ જેને આપણે કહીએ સ્પર્શ સ્પર્શ એટલે કે અડવું but for that one touch whatever you want to copy from laptop for example આપણે copy ID બધાને આવડતું હશે all students know how to copy where to copy and where to paste but કેવી રીતે કોપી કરવાની અને ક્યાં કોપી કરવાની I think all students might be know that. For if I want to copy that one, I have to open that window, select that topic, and Control C. Or from your mouse, you have to click right and then copy it. And જ્યાં તમારે લઈ જવું ત્યાં ક્લિક કરો અને પેસ્ટ કરી દો. So this is how you can copy and paste that we call Spurs. ખબર છે આ આઈડિયા પણ પ્રણવ મિસ્ત્રીએ ડેવલપ કર્યો હતો કે વોટ એવર યુ વોન્ટ ટુ કોપી ફ્રોમ લેપટોપ ટીવી સ્માર્ટફોન ઈ-બુક રીડર etc. Now it is saved conceptually in you. Next, touch the device you want to paste. Spurs used to touch based interaction as an indication for what to copy for where and where to pass it on. બરાબર સ્પર્શ આપણને એ શીખવાડે છે કે તમારે કેવી રીતે ટચ કરવાનું ક્યાં ટચ કરવાનું અને ક્યાં જઈને એને તમારે પાસ આઉટ કરી દેવાનું એટલે એક જ વસ્તુએ કરેલી કોપી આપણે સિમ્પલી બીજી વસ્તુમાં જઈને પેસ્ટ કરી શકીએ છે બરાબર છે ગમે તે વસ્તુ હોય આપણે એને કોપી પેસ્ટ કરી શકીએ છીએ ફોર એક્ઝામ્પલ એક બતાવું તમને હું કે ના ઓન સ્ક્રીન હું તમને બતાવું કશું CASSAY on the car આપણે હું તમને બતાવું કે આપણે એક કાવનો નિબંધ જોઈએ ફોર એક્ઝામ્પલ મેં સર્ચ કર્યું છે અહીંયા આગળ તમે જોઈ શકો છો કે ભાઈ એસે ઓફ કાવ આ એક પ્રિન્ટ આઉટ ખોલી બરાબર છે આપણે એને કોપી કરી જોઈ લો આ કોપી કરી આપણે એને જે બ્લુ દેખાય છે એને આપણે કોપી કરી બરાબર છે ધેટ ઇઝ ટુ કોપી અને મારે એને અહીં જઈને પેસ્ટ કરવી છે તો આ સિમ્પલી પેસ્ટ થઈ તો જો એ પેસ્ટ થઈ ગઈ where to copy and where to paste that is taught by our સ્પર્શ ટેકનોલોજી આ આપણને જે છે સ્પર્શ દ્વારા શીખવાડવામાં આવે છે બરાબર છે એટલે આ બધી ટેકનોલોજી જે છે એ પ્રણવ મિસ્ત્રી દ્વારા ડેવલપ કરવામાં આવી હતી જેના થકી આજની જે છે નવી નવી ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ શરૂ થયો છે હવે નેક્સ્ટ છે સનફ્લાવર સનફ્લાવર એટલે કે આમ ગુજરાતીમાં જોવા જઈએ તો આપણે કહી શકીએ છીએ કે ભાઈ સૂર્યમુખી આમ તો સિમ્પલ શબ્દમાં સનફ્લાવર એટલે કે સૂર્યમુખી થાય પણ આ એક છત્રી છે બરાબર છે જેને આપણે બીજા શબ્દમાં સોલર પેનલ પણ કહીએ છીએ
સોલર પેનલ એટલે તમને જે છે સોલર પેનલ છે એટલે સૂર્યની છત્રી મોટી જે છત્રી હોય ને કે જેની મદદથી આપણે સિગ્નલ અટેચ કરી શકીએ છીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ જો પ્રણવ મિસ્ત્રીએ જે છત્રી બનાવી હતી એનું નિરૂપણ તમારા આગળ છે. This is a satellite sunflower. સેટેલાઇટની મદદથી સૂર્ય જે દિશામાં હોય એ દિશામાં ફરીને જે પોતાના સિગ્નલો કેચઅપ કરે, એનર્જી કેચઅપ કરે અને ઘરના અંદર સૂર્યપ્રકાશ આપણને સેન્ડ કરે છે. સમય પતી જાય પછી આપણે ફોલ્ડ કરીને એની જગ્યા પર પાછી આવીએ એટલી લેટેસ્ટ ટેકનોલોજી છે. એટલે એ કોઈ સ્પેસ પણ નથી રોકતી કે કોઈ પ્રકારનું આપણે હાર્ડવર્ક પણ કરવું પડતું નથી. બરાબર છે. આ તમારી છે સનફ્લાવર જે જેનો ઓપ્શન જે છે આપણને પ્રણવ મિસ્ત્રી દ્વારા આપવામાં આવ્યો હતો. સનફ્લાવર લેટ યુ ટ્રેક ધ સન. સનફ્લાવર કોણ છે? તો એ સૂર્યની દિશામાં ચાલે છે. જે દિશામાં સૂર્ય જાય એ દિશામાં એ છત્રી અમરેલા જે છે ટર્ન આઉટ કરે છે. ઇટ ઇઝ એન આર્ટિફિશિયલ સનફ્લાવર. આ એક માનવ સર્જિત સનફ્લાવર છે. વિથ સિમ્પલી ઓપ એએમપી 741 સર્કિટ, જેના અંદર એક સર્કિટ બેસાડવામાં આવી છે જેનું નામ છે ઓપી એએમપી 741. એના ફોટો સેન્સર છે. બરાબર છે. જો ફોટો સેન્સર જોવો હોય ને તો તમારા ઘરના આગળ જે છત્રી લગાવી છે ટેલિવિઝનની ટેલિવિઝનની જે છત્રી લખી છે સેટેલાઇટની ડીશ એન્ટેના જેને કહીએ તો એના આગળ જોજો એક છત્રી હશે કે ભાઈ આ છત્રી છે તો એની સામે આવી રીતે આમ યુ આકારની સામે સેન્સર પડતું હશે તો એ સેન્સર શું છે? ફોટો સેન્સર છે. હી ક્રિએટ અ સનફ્લાવર વિચ વુડ મૂવ વિથ ધ સન, કે જે સૂર્યની સાથે મૂવ કરે છે માનો ફ્રોમ ઈસ્ટ ટુ વેસ્ટ, પૂરબથી પશ્ચિમ દિશા તરફ પ્રગતિ કરે છે અને જેવો સૂર્યાસ્ત થઈ જાય છે એનર્જી ઓછી થઈ જાય છે એટલે ઓટોમેટિકલી એ છત્રી વાઇન્ડ અપ થાય અને પોતાની જગ્યા પર જતી રહે. બરાબર છે. એનું કામ શું? તો ઇટ વર્ક ટુ કલેક્ટ ધ એનર્જી. એનું કામ એટલું જ છે કે એ એનર્જી કલેક્ટ કરે છે અને જ્યારે લાઇટ ના હોય, ઇલેક્ટ્રિસિટી ના હોય તો તે સમય દરમિયાન આપણા ઘરને પ્રકાશિત કરવાનું કામ એ કરતા હોય છે. Through later, the concept was very efficient using solar panel at his institution as the panel could get the most efficient angle each time. બરાબર છે. એનો ઉપયોગ એટલો જ થયો કે પાછળથી આ જ વસ્તુ જે છે એને પોતાની કંપનીમાં કામે લગાવી અને હી સેટઅપ સોલર પેનલ. બસ સોલર પેનલ જેવો છે ને સૂર્ય સંચાલિત છતરીઓ જેને આપણે કહીએ. સૂર્ય ઉર્જાથી જેમાં સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં આ બધા લોકો છત્રીઓ જે છે અમરેલા જે છે એ એનર્જી કલેક્ટ કરે છે અને એ એનર્જી એ લોકો જનરેટરમાં ભેગી થાય છે. બરાબર છે. તો આ પણ કન્સેપ્ટ એક વેરી મચ અવેરનેસ હતો અને રિસેન્ટલીમાં ગુજરાત સરકાર દ્વારા એક પ્લેટ આવે છે, કાચની પ્લેટ આવે છે. બરાબર છે. જે આપણા ઘર પર લગાવવામાં આવે 3 કિલો સુધી ગુજરાત સરકાર જે છે આપણને રાહત આપે છે કે જેથી કરીને નેચરલ ઇલેક્ટ્રિસિટી જે છે એનો ઉપયોગ ઓછો થાય અને સૂર્ય સંચાલિત જે છે ઇલેક્ટ્રિસિટીનો ઉપયોગ કરીએ જેથી કરીને આપણો ખર્ચ પણ બચે, એની સાથે સાથે આપણે બીજા અન્ય ઘણા બધા ફાયદા છે એ બેનિફિટ પણ થઈ શકે. તમે સોલર એનર્જી પ્લાન ઓનલાઈન સર્ચ કરી શકો છો. ગુજરાત ગવર્મેન્ટ દ્વારા ઘણો સારો એવો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. બરાબર છે. એ કન્સેપ્ટ પ્રણવ મિસ્ત્રી દ્વારા ડેવલપ કરવામાં આવ્યો છે. નાઉ ધ લાસ્ટ ટોપિક ઓફ પ્રણવ મિસ્ત્રી, સિક્સ સેન્સ, છઠ્ઠી ઇન્દ્રિય. એવરી પર્સન હેવ અ સિક્સ સેન્સ. દરેક વ્યક્તિમાં જે છે સિક્સ સેન્સ હોય છે, છઠ્ઠી ઇન્દ્રિય, જેને આપણે કઈ કલ્પના કરવાની શક્તિ. બરાબર છે. જેમાં આપણે કોઈ પણ સ્ટોરેજ જે છે એના અંદર પિકઅપ કરી શકીએ છીએ અને પિકઅપ કરીને જે છે આપણે કોઈ પણ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. બરાબર છે. આપણે ઇમેજ કરી શકીએ છીએ વોટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ હેપન નેક્સ્ટ. ખબર છે. જો તમે લેસન નંબર ફર્સ્ટ અરુણિમા સિન્હા બની ગયા ને તો તેને એક લીટી આપી હતી સિક્સ સેન્સ. એવરી વુમન હેઝ અ સિક્સ સેન્સ.
પણ દરેક સ્ત્રીએ ભગવાને જે સૌથી વધારે સિક્સ સેન્સ સ્ત્રીઓમાં આપી છે. ઇફ ધે યુઝ પ્રોપરલી સો, જો તેનો એ યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કરે તો. કારણ કે એને ખબર છે કે કઈ વસ્તુ સારી છે અને કઈ વસ્તુ નથી સારી. તો આ વસ્તુ જો સારી રીતે જાણતા હોય તો તે ઓનલી એન્ડ ઓનલી ગર્લ્સ, વુમન. બરાબર છે. તો એનો ઉપયોગ કરીને પ્રણવ મિસ્ત્રીએ પેનડ્રાઈવ ડેવલપ કર્યું. બરાબર છે. જે એક વેરિયેબલ રજિસ્ટર છે. પહેરી શકાય તેવું, ગળામાં પહેરી શકાય, હાથમાં લઈ શકાય, વેર એવર યુ કેન ટેક વન. કે જ્યાં આગળ બી તમે ગમે ત્યાં લઈ જવું હોય તો પોટેન્શિયલ સિક્સ સેન્સ ટેકનોલોજી છે કે જેને ગમે ત્યાં તમે લઈ જઈ શકો છો અને એની મદદથી તમે ગમે તે વસ્તુ પેકઅપ કરી શકો છો. બરાબર છે. સિક્સ સેન્સ ઇઝ અ વેરિયેબલ રજિસ્ટર. વેરિયેબલ પહેરી શકાય તેવું, ગળામાં તમારે નાખવું હોય તોય વાંધો નથી. રજિસ્ટર એટલે કે એને કહેવાય એક પ્રકારનું સાધન. કે તમે ફોર એક્ઝામ્પલ માનો કે અત્યારે નહીં હોતા કે આપણે દૂરથી કમ્પ્યુટર ટીવીની રિમોટની વાત કરી તો કેવી રીતે એને ઓપરેટ કરી શકાય છે. તો એમાં એક ચીપ નાખેલી હોય છે. બરાબર છે. કે જે એના સાધનની જે છે દૂરથી ઓપરેટ કરતા શીખવાઈ શકે છે. તો એમાં એવી એક જે છે આ રીતે એક સાધન બનાવ્યું હોય છે. તમે ગમે તેને બાળો એને તમે માનો કે કેમેરો કેવો હોય છે, તમે એને ક્લિક કરો થઈ જાય. બસ તો સિક્સ સેન્સ પણ એવું જ છે કે એને બે ચાર આંગળામાં જે છે બતાવ્યું. જો હું તમને બતાવું કે અહીંયા આગળ પ્રણવ મિસ્ત્રી એ સાધનોનો ઉપયોગ સારી રીતે કરે છે. એના ફિંગર્સમાં એ સાધન પહેરેલું છે, એની આંગળીઓમાં જો છે અને એ ઇઝીલી એનો ઓપરેટ કરે છે. સામે કાચ જ છે, જે એને આંગળીઓમાં એ રજિસ્ટર જોઈ લો. અને એની મદદથી એ ફોન પર કરી શકે છે. ફોન નથી, મોબાઈલ નથી, પણ એ રજિસ્ટરની મદદથી, સિક્સ સેન્સની મદદથી એ એનો યુઝ કરે છે. જો એની કિંમત જાણવી છે તો પણ તમને ખબર પડી જાય. એ ખાલી માત્ર આંગળીમાં લાલ લીલા કલરનું જે એને પહેર્યું છે, લાલ લીલા પીળા કલરનું, એ સિક્સ સેન્સનું એક ડિવાઇસ છે. બધી માહિતી એને ત્યાં આગળથી મળી જાય. જે ઇન્ટરનેટ ઉપર એક્સેસ કરેલું હોય તે તમે આંગળીમાં માત્ર જે છે કોઈ પણ આંગળીમાં ગમે ત્યાં પહેરો અને કોઈ પણ વસ્તુ તમે ટચ કરો ને તો એનામાં રહેલી દરેકે દરેક વસ્તુની માહિતી આપણને મળી જાય છે. But digital interface that augment the physical world around us with digital information. And let us use natural and digital to interact with that information. આજના જમાનામાં ડિજિટલ વર્લ્ડમાં દરેક વસ્તુની માહિતી આપણી પાસે હોવી જરૂરી છે. So, with the help of six sense, એ જે ચાર પટ્ટીઓ છે આપણને પટ્ટીઓ દેખાય, રિંગ આવે, કે રિંગ તમે પહેરી અને કોઈ પણ વસ્તુને ટચ કરીને તો એનામાં રહેલી બધી જ માહિતી આપણી પાસે હોવી જોઈએ. આજના જમાનામાં આ સૌથી અગત્યની વસ્તુ છે. સો ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ્સ ટુ interact with the technology, with the world. So sixth sense is very useful to us by using a camera and teeny projector mounted in a pendant like variable device. જાણે કે આપણે જે છે ફોર એક્ઝામ્પલ માનો કે મેં આ કે મોબાઈલ જે છે એ મૂકી દીધો, એનો કેમેરો જે છે કેમેરો ઓપરેટર છે, મેં એની સ્ક્રીનમાં હાથ સાથે પેલા પ્રણવ વિશે તમે જોયું કે કેવા એના નંબર એના હાથ ઉપર હતા. એને ખાલી નંબર ડાયલ કર્યો, ઓટોમેટિકલી કોલ જ. બરાબર છે. એ કોની મદદથી? તો સિક્સ સેન્સની મદદથી. એમાં કેમેરો પણ હોય છે, એક પેન્ડન્ટ પણ હોય છે. પેન્ડન્ટ એટલે કે પેન ડ્રાઈવ. બરાબર છે. અને માઉન્ટેડ ઇન અ પ્રોજેક્ટર. પ્રોજેક્ટર અને તમે માઉન્ટ કરો. જેથી પર કાચ ઉપર કેવો લખલખ કરતો હતો એવો તો એ પડદો છે. એને પ્રોજેક્ટરમાં માઉન્ટ કરેલું છે. એનું રજિસ્ટર છે. બરાબર છે. અને બધી માહિતી અંદરથી હવે પકડે લઈ શકે છે. but this is like variable device. Sixth sense is what you see and visualize augment any surface or object we are interacting with. It projects information onto surface, wall, and physical objects around us. એની physical ગમે ત્યાં માહિતી લઈ શકાય. ગમે ત્યાં. તમારે એને વોલ ઉપર લેવી છે, બરાબર છે. તો એનો કલર મેચ થવો જોઈએ. તો એ તમે અંધારામાં જે છે ડાર્ક કલર છે. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે પિક્ચર જોવા જઈએ છીએ મૂવી થિયેટર્સમાં તો કેવું બેકગ્રાઉન્ડમાંથી લાઇટ પડે છે અને સામેના પડદા પર આપણને ચિત્ર ઓડિયો વિડીયો સંભળાય છે. તો સેમ થિંગ. બરાબર છે. આ સિક્સ સેન્સ ઇઝ ધ સેમ થિંગ ધેટ we have to collect everything with a photo, with a video, whatever we have to. And when we went to home, જ્યારે આપણે ઘેર પહોંચીએ and if we want to study that, અને જો આપણે એને સ્ટડી કરવો હોય તો that was the flood on the screen. બરાબર છે કે એ સ્ક્રીન ઉપર ફ્લડ થાય છે અને ફ્લડ
whatever information it have, it will be provided by the technology. બરાબર છે. બાકીની બધી માહિતી જે છે રજિસ્ટરની મદદથી સિક્સ સેન્સની મદદથી આપણને પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. બરાબર. ઇટ વિલ બી વેરી યુઝફુલ ફોર registers, arm movement, our interaction with the object itself. System attempt to free information from the confines by seamlessly interacting with reality and thus making the entire world your computer. તો આખું વિશ્વ તમે કમ્પ્યુટર બનાવી લો જો તમારે શિક્ષણ but the main important thing is we have to know how to use the sixth sense. એના માટે સૌથી અગત્યની વસ્તુ શું છે કે આપણને એ વસ્તુ કેવી રીતે ઉપયોગ કરવી ને એ ઉપયોગ કરતા આવડવી જોઈએ. બરાબર છે. જો આપણને ઉપયોગ કરતા ના આવડતું હોય if we are not very much aware about how to use the technology, so the whatever you have that is totally zero. પણ તમારી પાસે ટોટલી ઝીરો છે. જો તમને વાપરતી આવડવું હોય તો તમારી પાસે ગમે તે વસ્તુ આવે ને ભલે તમે એને ફર્સ્ટ ટાઈમ it maybe you can use it for the first time, you can easily operate. તમે એને ઇઝીલી ઓપરેટ કરી શકો છો. પણ જો તમને ઓપરેટ કરતા આવડતી હોય તો ઓકે ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, સો ધીસ ઇઝ our read 2. A Palanpur youth reinvented humble watch and four of the other lessons. બરાબર છે. Later on, I will see the short notes of the mystery that you have to know down. બસ હું તમને સેન્ડ કરીશ. વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં મૂકીશ. તમારા લોકોએ લખી લેવાનું છે. આ સાથે બધી ગ્લોસરી બરાબર છે. ગ્લોસરી સાથે સાથે કઈ કઈ એક્સરસાઇઝ લખવાની છે યુ હેવ ટુ નોટ ડાઉન. નાવ C2.2 first, second, third, fourth and fifth. 1 to 5. C 2.2 માં 1 to 5 તમારે લખવાનું છે. ઓકે. ક્વેશ્ચન આન્સર જે છે તમારે લખવાના રહેશે એ સિવાય તમારે